میں بر نور پر جلوہ فرما، کرم فرما حضرت اللہ مولانا وسیم رضا صاحب قبلہ، اور کرم فرما بڑے بھائی مولانا عبد الکریم صاحب، اور آپ کے امام صاحب حضرت اللہ مولانا محبت علی صاحب، مطاہر نبی بلبل باغ رضا، شان محمد صاحب، اور علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، پردہ نصیب خواتین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عادت نہیں میں بار بار آپ سے کہوں کہ آپ ذرا سبحان اللہ بولیں، الحمدللہ بولیں۔ سبحان اللہ بولیں گے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، رب کائنات آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ ماشاء اللہ، سبحان واہ کیا اللہ۔ مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ آئیے رات ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے رات کے 10:01:30 ہو گئے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں 10:01:30 ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کرسی پر بیٹھ گئے، ہم لگتا پوری رات بولیں گے۔ ایسا ہی پریشان نہ ہوئی حضرت، میں آپ رات کے سماعتوں کے حوالے سے چند منٹ کے لیے آیا ہوں۔ آپ رات سے کہنے وہ نا مولانا عبد الکریم صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، کوئی پوائنٹ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں جو میں بیان کروں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمر میں رحمت برکت عطا فرمائے، آمین۔ ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کس کی محفل منائی جا رہی ہے ذرا بتائیں آپ لوگ؟ سرکار غوث کی محفل منائی جا رہی ہے نا؟ اچھا، جس کی محفل ہو اگر وہ خود تشریف لائے تو کتنا اچھا ہوگا نا؟ ذرا غوث اعظم کے نام پر ہاتھوں اٹھا بول دیجئے یا غوث، اور مچل کے بولیے یا غوث، اور مچل کے بولیے یا غوث۔ بھائی موبائل چلا رہے ہیں، بھائی تھوڑی دیر کے لیے موبائل رکھ لیں۔ انہوں نے جو گفتگو کرنی تھی وہ کر لی، اب میں تھوڑی دیر میں وہ باتیں بتاؤں گا آپ رات کو جو باتیں آج ہماری قوم کے نوجوانوں کی ضرورت ہے، جو ہمارے نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ان باتوں کی ضرورت ہے۔ سماعت فرمائیں، میں مرتبت کے 2 شعر سماعت پیش کر رہا ہوں، جو مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی محفل ہے اور ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا کہ جس کی محفل ہوا کرتی ہے وہ بد میں تشریف لایا کرتے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے بدرے منیر آئیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ سرکار غوث اعظم تشریف لائیں گے، اور ان کے ساتھ میں اور کون کون آئے گا؟ شیر سماعت فرمانے کہ ایسا لگتا
دیوانوں کو دیکھیں گے کہ ان کے دیوانے ٹھنڈ کی رات میں سرکار غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا خیال منا رہے ہیں، تو بروز محشر سرکار غوث اعظم رب کی بارگاہ میں پکار کر کہیں گے اے مولا میرے یہ وہ بندے ہیں، میرے وہ یہ چاہنے والے بندے ہیں جنہوں نے 11 ربیع النور شریف کے دن میں یعنی 12 ربیع الاخر کی ربیع الاخر کی تاریخ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا۔ اے یا اللہ میرے ان بندوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ شیر سماعت فرما لے کہ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے کے آج گھر میں رے روشن ضمیر آئیں گے انشاءاللہ گھر میں رے روشن، اور آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، 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 آج گھر میں رے روشن ضمیر آئیں گے، آج گھر میں رے روشن ضمیر آئیں گے۔ جو سرکار غوث کا دیوانہ ہے اس کو کوئی بھی مصیبت پریشان نہیں کر سکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا بگاڑے گا طوفان میرا بھلا، کیا بگاڑے گا طوفان میرا بھلا، کیا بگاڑے گا طوفان میرا بھلا، جب مدد کو میری دستگیر آئے گی، سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، میری دستگیر آئیں گے، جب مدد کو میری دستگیر آئیں گے۔ ایک عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں، جو سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں ہاتھوں اٹھا کے بول دیجئے یا رسول یا اللہ، رسول اللہ، جتنے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہابی کے دروازے پہ کھینچ کر، ہر وہابی کے دروازے پہ کھینچ کر، ہر وہابی کے دروازے پہ کھینچ کر، ہر وہابی کے دروازے پہ کھینچ کر، ارے نام احمد رضا کی لکیر آئے گے، سبحان اللہ، احمد رضا کی لکیر آئیں گے، نام احمد رضا کی لکیر آئیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کرم فرما حضرت مولانا عبدالکریم صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، بڑا اچھا خطاب فرمایا انہوں نے، کوئی پوائنٹ چھوڑا ہی نہیں کہ میں بولوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت کی طبیعت بھی علیل ہے، رب کائنات سرکار غوث اعظم کے صدقے میں مولا کو صحتیابی عطا فرمائے۔ ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مریدین کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، اور مریدین کے ساتھ میں بیٹھے اتنے میں کیا دیکھتے ایک عورت آتی ہے، ایک عورت آئی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جب وہ عورت آتی ہے سرکار غوث اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب سرکار
जब वो औरत बैठ जाती है सरकार गौसे आजम भी बैठ जाते हैं। अब जब सरकार गौसे आजम बैठते हैं मुरीदीन परेशान है कि बात समझ में नहीं आई। सरकार गौसे आजम इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े वली, अल्लाह ने इनको वो ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत अता फरमाई है, इतने बड़े वली है। और एक औरत आई है, उस औरत के इस्तकबाल के लिए सरकार गौसे आजम खड़े हो जाते हैं। अब मुरीदीन परेशान है लेकिन जुबान खामोश है। अब थोड़ी देर के लिए वो औरत बैठी रहती है और जब वो औरत उठ के चली जाती है, जो औरत उठी सरकार गौसे आजम भी खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद सरकार गौसे आजम उस औरत के पीछे पीछे चलते हैं। जो वो औरत चली जाती है अब सरकार गौसे आजम अपने मुरीदों के पास आते हैं। अब मुरीद अर्ज करते हैं हुजूर बात समझ में नहीं आई, हुजूर अरे मामला समझ में नहीं आया, अरे अल्लाह ने आपको इतनी ताकत अता फरमाई है, अल्लाह ने वो कुव्वत अता फरमाई है, आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े वली हैं और एक औरत की आमद पर आप खड़े हो गए तो कुर्बान जाओ। सरकार गौसे आजम ने क्या बताया है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया ऐ मुरीदों सुनो, ये मेरी दाई माँ है, दाई माँ जिसका मैंने दूध पिया है। मेरी माँ जब मेरी दाई माँ आई मैं अपनी माँ के अदबन खड़ा हो गया। आज हाल हमारा क्या है? सरकार गौसे आजम ने हमको बता दिया। अब जो दाई माँ की इतनी इज्जत करता हो, अपने दाई माँ, अरे जिसने दूध पिलाया हो, जिसने अपने शिकम में न रखा हो, जब दूध पिलाने वाली माँ का इतना बड़ा मकाम सरकार गौसे आजम ने फरमाया है तो जरा सोचो, जिस माँ ने हमको 9 महीने अपने शिकम में रखा हो, जिस बाप ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया हो, जिस भाई ने अपनी मोहब्बतों के साथ हमको अपने साथ में खेल खेल कर हमको बड़ा किया हो, बताओ उसका मकाम क्या होगा, उस माँ का मर्तबा क्या होगा, उस बाप का मकाम क्या होगा। आज हमारा हाल क्या है? हम नौजवान हो जाते हैं, माँ को भूल जाते हैं, हम नौजवान हो जाते हैं, बाप की मोहब्बतों को भूल जाते हैं। और नौजवानों याद रखना, अगर दुनिया के अंदर तुम अपने माँ बाप को राजी नहीं कर पाओगे, अगर बाप को राजी नहीं करोगे, अपनी माँ को राजी नहीं करोगे तो तुम लाख नमाजें पढ़ लो, तुम लाख इबादतें कर लो, तुम लाख हज कर लो, लेकिन वो हज तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तो बंद कर दो, बेस बंद कर दो। हाँ मैं एक सादा चलने दो। वो लाख नमाजें तुम्हारी काम नहीं आएंगी। अगर तुमको जन्नत में, तुम जन्नत के हकदार बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, अपने माँ को राजी कर लो, तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। अपने बाप को राजी कर लो, तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। अब प्यारे बताओ माँ की दुआओं में कितना असर होता है। आज हम और आप परेशान हैं, दुनिया के बड़े मरहले में हम लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। मेरे भाई जरा याद रखना, आप लोग सोच रहे होंगे जो मौलाना आता है माँ की अजमत बताता है, बाप की अजमत बताता है। अरे प्यारे ये अल्लाह की वो नेमत है जो एक बार चली गई दोबारा नहीं मिलेगी। अगर एक बार माँ दुनिया से चली गई दोबारा हाथ नहीं आएगी। बाप अगर दुनिया से चला गया दोबारा तुमको नहीं मिलेगा। ये वो नेमत है अल्लाह की, अगर तुम इसको दुनिया के अंदर राजी कर लोगे तो तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ ihसान करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। आज मैं बताऊं, माँ की आज हम और आप परेशान होते हैं, हमारे कारोबार फेल होते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी परेशानियों में मुब्तला हैं, तो हम लोग आलिमों के पास दौड़ कर जाते हैं, अपने इमामों के पास दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं मौलाना साहब हमें एक तावीज बना दीजिए, हमारा कारोबार फेल हो रहा है। मौलाना साहब हमको एक तावीज बना दीजिए, हमको बीमारियों ने घेर रखा है। मौलाना साहब एक तावीज बना दीजिए, हम बड़ा परेशान हाल है। प्यारे मेरी बात तो गौर से सुन लेना। आज जश्न गौसल वरा में आए हो, इमाम सरकार गौसे आजम के फरामीन पे अमल कर लेना। अगर तुम सरकार गौसे आजम के फरामीन पे अमल कर लोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अल्लाह में मैं बताऊं तुम माँ का मर्तबा क्या है। अगर माने अब तुम दुनिया के किसी भी मरहले में फेल हो रहे हो, तुम्हारा कारोबार फेल हो रहा है, तो सुनो, किसी मौलवी के पास मत जाना, किसी आलिम के पास मत जाना। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे घर के अंदर है, अगर तुम्हारी माँ हयात में है, तो सुनो, तुम अपनी माँ के पास चले जाना और अपने माँ
دنیا کے کاروبار میں فیل ہو رہا ہوں، میں دنیا کے مرحلے میں پریشان ہوں، اے ماں تو میری ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، اے ماں اگر تم میرے لیے دعا کر دے گی تو اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا، میرے رزقوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، مجھے بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اے میرے نوجوانوں یاد رکھنا، جب میرے ماں باپ نے تم کو بڑے محبتوں سے پالا ہے، ماں نے کتنی محنتیں کی ہیں تب تم کو بڑا کیا ہے، باپ نے کتنی محنتیں کی ہیں تب تم بڑے ہوئے ہو۔ آج جب تم جوانی کے عالم میں ہو، آج تم جب جوان ہو گئے ہو تو ماں کی خدمتوں کو بھول گئے ہو، ماں کے مرتبے کو بھول گئے ہو، باپ کے مرتبے کو بھول گئے ہو، باپ کی عظمتوں کو بھول گئے ہو۔ ارے تم بھول گئے ہو، اگر باپ نہ ہوتا، اگر باپ تپتی ہوئی دھوپ میں کام نہ کرتا تو شاید تم کو دو وقت کی روٹی نہ ملتی۔ باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ آؤ پیارے بتاؤں چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ ماں سے اگر دنیا میں پریشان ہو رہے ہو، اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے بیٹے نے اس کی ماں کا دل دکھایا ہے، باپ کا دل دکھایا ہے، تو خدا کے لیے اپنے بیٹے کو بددعا مت دینا۔ باپ سے کہتا ہوں، اے باپ اگر کسی بیٹے نے تم نے تو آپ کی شان میں گستاخی کی ہو تو اپنے بیٹے کے لیے بددعا نہ کرنا۔ اگر تم نے بددعا کر دی تو تمہارے بیٹے کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اور پیارے بتاؤ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے پروردگار میرا حشر کس کے ساتھ فرمائے گا، مولا میرا حشر کس کے ساتھ فرمائے گا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ فلاں شخص سے تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سوچ رہے ہیں، ضرور وہ کوئی بڑا عبادت گزار بندہ ہوگا جو رب کی بڑی عبادت کیا کرتا ہوگا، رب اس سے بڑا راضی ہے، اسی لیے تو پروردگار فرماتا ہے، اے میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، اس بندے کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، رب کے نبی ہیں، رب کے پیغمبر ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے مولا میں اس نوجوان سے ملنا چاہتا ہوں، اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ نوجوان کون ہے اس سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ جاؤ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہ نوجوان تم کو مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ چل دیتے ہیں، آرزو ہے وہ بندہ بڑا عبادت و گزار ہوگا، بڑا عبادت و ریاضت کرنے والا ہوگا، وہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا، وہ روزے رکھنے والا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، رب نے بتا دیا پتہ جاؤ شہر میں چلے جاؤ، وہ نوجوان تم کو مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ پہنچ جاتے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک نوجوان گوشت کی دکان لگائے بیٹھا ہے۔ کاہے کی لگائے بیٹھا ہے؟ بولو نا، کاہے کی؟ گوشت کی دکان لگائے ہے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، ماں کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے پیارے۔ دیکھو غوث اعظم نے ماں کے لیے اپنے مسلح کو چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ غوث اعظم نے بتا دیا ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ جب اس شہر میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ نوجوان گوشت کی دکان لگائے بیٹھا ہے، گوشت فروخت کر رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی ہے، اس نوجوان نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے، ایک وقت کا روزہ نہیں رکھا ہے، کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، کوئی عبادت نہیں کی ہے رب کی۔ اب وہ موسیٰ کلیم اللہ سوچ رہے ہیں، اے مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی، ارے یہ نوجوان گوشت بیچ رہا ہے، اس نے ابھی تک کوئی نمازیں نہیں پڑھی ہے، اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، اس نے کوئی صدقہ نہیں کیا ہے، اے مولا ارے اس کی کون سی بات تجھ کو پسند آ گئی ہے؟ پروردگار کون سی بات پسند آ گئی ہے؟ مولا کون سی بات تجھ کو پسند آئی ہے؟ حضرات گرامی، اب رات کی تنہائی ہونے لگتی ہے، شام ہو جاتی ہے، رات کی تنہائی، شام کا سناٹا ہو جاتا ہے، شام ہو گئی ہے، وہ نوجوان چکر گرا کر کے اپنے گھر کی جانب چلنے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اب سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ نوجوان رات میں رب کی عبادت کرتا ہو، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، چلو اس کے گھر چل کر دیکھا جائے، چلو اس کے گھر چل کر دیکھا جائے۔ حضرات گرامی، وہ نوجوان چلنے لگتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ سامنے آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان سوچ، ارے میں تیرے شہر میں
मुसाफिर हूँ मुसाफिर, मुझे ठहरने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए। वो नौजवान बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, वो मेहमानों की इज्जत किया करता था। उस नौजवान ने कहा है मेरे मेहमान चलो चलो मेरे घर पे चलो, आप आज की रात मेरे घर पे रुकना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के साथ में चल देते हैं। अब उस नौजवान के साथ में चल देते हैं, चलते चलते जब उस नौजवान के घर में पहुंचे तो नौजवान ने घर के अंदर एक पलंग बिछा दिया, मूसा कलीमुल्लाह को बिठा दिया, और बिठाने के बाद वो नौजवान अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद बाहर आता है और कहता है मेरे मेहमान, मेरे मोहिब, अरे खाना आप अभी खाना पसंद करोगे या थोड़ी देर के बाद खाओगे? अगर आप खाना अभी खाओगे तो अकेले खाना पड़ेगा, आपको तन्हा खाना पड़ेगा। अगर थोड़ी देर के बाद खाओगे तो मेरे साथ खाने को मिलेगा, आपके साथ मैं भी खा लूंगा। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह सोच रहे हैं हो सकता है ये इसी बीच रब की इबादत करता हो सकता है ये अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ता हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान बात समझ में नहीं आई, अरे अगर खाना अभी खाऊंगा तो अकेला खाऊंगा और थोड़ी देर के बाद खाऊंगा तो तुम्हारे साथ खाऊंगा, इसका मतलब क्या है? जैसे ही मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा कि नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, नौजवान ज़ारो कतार रोने लगता है, नौजवान की आंखें बरस जाती है, नौजवान मचल जाता है और मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ए मेरे मेहमान सुनो सुनो, मेरी एक बड़ी ज़ईफ़ा माँ है, मेरी एक लागर माँ है, मेरी एक बूढ़ी माँ है जो इतनी लागर है जो अपने पैरों से चल नहीं सकती है, अपने आंखों से देख नहीं सकती है, अपने हाथों से खा नहीं सकती है। ऐ मूसा मेरे मेहमान सुनो सुनो, अरे मेरी माँ इतनी बूढ़ी है कि मेरी माँ कोई काम नहीं कर सकती है। ऐ नौजवान सुनो, पहले मैं अपनी माँ को खाना खिला दूंगा और उसके बाद मैं खाऊंगा। अगर इसीलिए कहता हूँ अगर आप अभी खाओगे तो अकेले खाओगे और थोड़ी देर के बाद खाओगे तो मेरे साथ खाओगे। मूसा कलीमुल्लाह सोचने लगते हैं कि अब जब तेरी माँ इतनी बूढ़ी है, तेरी माँ इतनी लागर है, तो क्यों ना मैं भी तेरी माँ की जियारत कर लूं, मैं भी तेरी माँ को देखना चाहता हूँ, मैं भी तेरी माँ का दीदार करना चाहता हूँ। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ये कह रहे हैं। नौजवान ने कहा बेशक आप अंदर चलें। नौजवान हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अंदर लेकर जाता है, पलंग को बिठा देता है। ऐ प्यारे देखो माँ की दुआओं में कितना असर है। अगर माँ मचल करके दुआ कर देगी, माँ की दुआ सीधे बाबे इजाजत से टकराती है, कोई पर्दे हायल नहीं होते हैं। अब वो उस नौजवान ने मेहमान को बिठा दिया है, वो बूढ़ी माँ को बड़ी मोहब्बत के साथ उठाता है, अपनी गोद में बिठाता है और गोद में बिठाने के बाद अपनी माँ के चेहरे को धुलाता है और धुलाने के बाद अपनी माँ के शोरबे में रोटियां भिगो करके अपने मुंह में रख के चिबाता है। जब रोटी महीन हो जाती है, जब रोटी महीन हो गई है, अपने मुंह से निकाल करके अपने माँ के मुंह में रख देता है। जब माँ खाना खा लेती है, माँ कहती है बेटा मैंने खाना खा लिया है, ए बेटा अब मेहमान को भी खाना खिला दे। बेटा कहता है हाँ माँ अभी खिलाए देता हूँ, हाँ माँ अभी खिलाए देता हूँ। मेहमान ने कहा बेटा मेहमान को खाना खिला दे। कहा माँ अभी खिला देता हूँ। माँ ने कहा बेटा मेहमान ने खाना खा लिया। कहा माँ मेहमान ने खाना खा लिया। माँ ने कहा बेटा चिराग को बुझा दे। बेटे ने कहा हाँ माँ अभी बुझाए देता हूँ। जैसे ही बेटे ने चिराग को बुझाया, अब माँ वही बूढ़ी माँ, वही नागर माँ अपने हाथों को दराज कर देती है, हवा में उठा देती है, रब की बारगाह में मचल करके अर्ज कर रही है, ऐ परवरदिगार मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ऐ परवरदिगार बेटा मेरी बड़ी खिदमत करता है। ऐ परवरदिगार मैं तेरी नागर बंदी हूँ, मैं तेरी ज़ईफ़ बंदी हूँ, अपने हाथ खा नहीं सकती हूँ, अपने आप उठ नहीं सकती हूँ। ऐ मौला मेरा बेटा बड़ा सआदतमंद है, मेरा बेटा मेरी बड़ी खिदमत करता है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। ऐ मौला मेरी इस बंदी की दुआ को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले। मेरे बेटे का हश्र मूसा कलीमुल्लाह के साथ अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न
माशाअल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह सोचते हैं और देख रहे हैं, अरे जब एक माँ ने हाथों को दराज करके दुआ कर दी, ऐ मौला मेरे बेटे का हश्र मेरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह के साथ में फरमाना। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह सोच रहे हैं, अरे जब माँ की दुआओं में इतना असर है तो गौसे पाक की दुआओं में कितना असर होगा। माशाअल्लाह। इतना असर है तो मदीने के सरकार की दुआओं में कितना असर होगा। नौजवानों याद रखना, अगर माँ नाराज है तो आज सुबह जाकर अपने माँ के कदमों को पकड़ लेना। ये ऐसा पत्थर है कि अब अगर एक आंसू बहाओगे तो मोम हो जाता है। माँ का दिल ऐसा होता है ना कि एक बार रो दो, माँ कितना भी नाराज हो, कितना भी नाराज हो, एक आंसू गिरा बेटे का कि माँ का दिल पसीज जाता है। एक आंसू गिरा बेटे का कि बाप का दिल पसीज जाता है। बाप भी अपने बेटे से राजी हो जाता है, माँ भी अपने बेटे से राजी हो जाती है। एक बात और बताओ, इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो व सलाम पढ़ा जाएगा। जो माँ बाप, जो बेटे सोचते हैं माँ बाप राजी, उनसे क्या होगा। और बताओ, अगर माँ बाप राजी हैं, एक छोटी सी बात है, बस अल-मुख्तसर 5 मिनट के लिए बताऊं, अगर माँ राजी है, अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, सहाबी रसूल है, सहाबी है, सहाबी वहाबी नहीं है, जो सरकार पर ईमान रखते हैं वो सहाबी, उनकी तबीयत अलील होती है, उनकी रूह खुबसंदरी से बर्बाद करने का टाइम आया, उनकी रूह नहीं निकल रही है, आप मचल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रूह नहीं निकल रही। सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं और सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपके एक सहाबी है, उनकी रूह कब्ज़े से परवाज नहीं कर रही है, वो परेशान है, वो परेशान है। सरकार कहते हैं चलो मैं भी चलता हूँ। अब आका तशरीफ ले जाते हैं, आका गए, क्या देख रहे हैं, उन सहाबी परेशान है। अल-मुख्तसर बताऊं, बगौर समात फरमाना, सहाबी परेशान है। आका इरशाद फरमाते हैं इनकी माँ को बुला कर लाया जाए। सुभान अल्लाह। कहा माँ को बुला कर लाया जाए। माँ आई, सरकार इरशाद फरमाते, ऐ माँ तेरे बेटे की रूह खुबसुंदरी से परवाज नहीं कर रही, तू नाराज है, अपने बेटे को माफ फरमा दे। तो वो माँ कहती है, वो सहाबी है, उससे कोई खता नहीं हुई, वो अपनी माँ को नाराज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ माएँ भी ऐसी होती हैं जो चिड़चिड़े दिमाग की होती हैं, वो नाराज हैं। सरकार फरमाते अपने बेटे को माफ फरमा दो, अगर माफ नहीं करोगे तो इनकी रूह खुबसुंदरी से परवाज नहीं करेगी। आका फरमाते माफ फरमा दो, माँ कहती नहीं माफ फरमाऊंगी, इसने मुझको बड़ा परेशान किया है, बड़ा परेशान किया है। आका फरमाते मेरे सहाबा लकड़ियां जमा करो, कल लकड़ियां जमा करो। सहाबा इकराम परेशान है, आका लकड़ी किस लिए मंगा रहे हैं। सहाबा इकराम है, सरकार का हुक्म है, लकड़ियों को इकट्ठा किया गया। अब फिर सरकार फरमाते हैं बूढ़ी माँ अपने बेटे को माफ फरमा दे, अपने बेटे की गलतियों को माफ फरमा दे। माँ कहती है मैं नहीं माफ फरमाऊंगा। सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा, इन सहाबी को उठा करके इन लकड़ियों पे लिटा दो। उन लकड़ियों पे लिटा दिया जाता है। आका फरमाते हैं बूढ़ी माँ अपने बेटे को माफ फरमा दो। माँ कहती है मैं नहीं माफ फरमाऊंगा, मैं नहीं माफ फरमाऊंगी। अब आका फरमाते हैं मेरे सहाबा आग को लाया जाए। अब सहाबी रसूल परेशान है कि सरकार आग मंगा रहे हैं, क्या आग लगा देंगे। आका फरमाते हैं आग लाई जाती है। आका इरशाद फरमाते हैं ए माँ अगर तू अपने बेटे को नहीं माफ करेगी, अपने बेटे की गलतियों को नहीं माफ करेगी तो सुन, तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जला दूंगा, तेरे बेटे को इन लकड़ियों के साथ जला दूंगा। जैसे ही अपने बेटे के जलने की बात तो सुना है कि माँ का कलेजा मचल जाता है। माँ का कलेजा मचल गया। माँ ने मचल कर कहा या रसूल अल्लाह, अरे मैंने अपने बेटे की गलतियों को माफ फरमा दिया है और आप भी माफ फरमा दें। इतना कहना था कि बेटे की रूह खुबसुंदरी से परवाज कर जाती है। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है,
है तो बड़ी परेशानी होती है, और यहाँ भी परेशान होगे, कब्र में जाओगे वहाँ भी परेशान होगे, और जब मैदान महशर में उठोगे तो वहाँ भी परेशान होगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बोलो हाथों को उठाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ नाराज है तो कदम पकड़ लेना, माँ को राजी कर लेना। बाप नाराज है, बाप को राजी कर लेना। उसके बाद मस्जिद को याद रखना, मस्जिद को याद रखना सबसे अहम काम है। सरदार गौसे आजम ने फरमाया नमाजें कभी न छोड़ो, नमाजें छोड़ोगे मैदान महशर में सबसे पहला सवाल होगा नमाजों का, और नमाजें पूरी होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और अगर नमाजें ही हमारी छूटी हैं तो सबसे पहले पकड़ हो जाएगी। तो खुदा के लिए नमाजें कभी न तर्क करो, नमाजों की पाबंदी करो। और सरकार गौसे आजम और सरकार गरीब नवाज और अल्लाह के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी वली अल्लाह, उनसे मोहब्बत करो, और सरकार आला हजरत का दामन मजबूती के साथ पकड़े रहो। यही वो मसलक है जो हमको जन्नत के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ेगा, अंदर हमको ले जाकर छोड़ेगा। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सभी को माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। उनकी शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।